شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي
نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة
Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, Subhanallah adada ma khalaqa fil ard, Subhanallah adada ma baina dhalik, Subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, Alhamdulillah adada ma baina dhalik, Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, La ilaha illallah adada ma baina dhalik, La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina dhalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada ma khalaqa fis sama, La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada ma khalaqa fil ard, La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada ma baina dhalik, La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, adada kulli dharratin alfa marra. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, adada kulli dharratin alfa marra. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, adada kulli dharratin alfa marra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marra. Fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kepanjangkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah nafas pada hari ini untuk meneruskan hidup kita, agar kita dapat sentiasa memuji dan
mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan ibadah-ibadah kita. Moga-moga Allah terima ibadah kita. Moga-moga Allah menjadikan kita antara hamba-hamba Allah yang diridainya di dunia dan di akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Moga-moga Allah menyinari hati kita dengan cahaya iman dan takwa. Moga Allah menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Moga-moga Allah memanfaatkan kita dengan ilmu yang manfaat, yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita dalam kesihatan, taatan kepada Allah, agar kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Moga-moga Allah memurniakan kita kesihatan agar kita dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pengampunan dan pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan pelajaran kita dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pada muka surat 75. Masih dalam pembahasan mengenai bab taubah. Dan mukaddimah taubah yang diketengahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dosa yang ketiga dan dosa yang tersulit dan paling banyak dilakukan oleh manusia, yaitu dosa sesama manusia. Secara rumusan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ada 5 perkara yang melibatkan dosa sesama manusia. Yang pertama, urusan harta. Yang kedua, masalah peribadi. Ketiga, masalah perasaan. Yang keempat, masalah kehormatan. Dan yang kelima adalah masalah agama. Setelah kita terangkan mengenai 2 perkara yang di atas, hari ini kita masuk pada masalah perasaan. Muka surat 75 perenggan yang ketiga. Adapun menzalimi perasaan orang lain seperti mengumpat, menuduh atau memaki, hendaklah kamu memberitahunya kepada orang yang mendengar bahawa sesungguhnya dia telah berbohong. Setelah itu mintalah maaf kepada orang yang telah dirugikan tadi. Tetapi jika perkara itu tidak dapat dilakukan kerana khawatir yang berkenaan akan marah atau menimbulkan fitnah, maka pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar yang berkenaan itu meridaimu. Setelah itu lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya sebagai gantian kepada hatinya yang sakit, serta perbanyakkanlah membaca istighfar untuk pihak berkenaan. Ini adalah dosa menzalimi perasaan orang lain. Kata Imam Ghazali, yang pertama, kalau orang itu mampu dan tidak mengkhawatiri fitnah ke atas dirinya, maka hendaklah dia berjumpa kepada orang yang telah diceritakan mengenai orang tersebut. Jadi orang yang mendengar cerita daripada dia, dia harus mengaku yang dia telah berbohong. Yang pertama. Yang kedua, dia harus pergi pada orang yang dia sudah mengumpat, mencaci atau memaki, dan memohon maaf kepada dia. Kerana dosa sesama manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak ikut campur urusan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah memberikan hak masing-masing. Jadi dosa sesama manusia, Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan tangan, sehinggalah orang itu memaafkan dahulu, baru Allah memaafkan. Ini yang susah. Maka kata Imam Ghazali, kalau mampu. Mampu ini maksudnya dia telah cuba sedaya upaya. Jangan orang cakap, dia aku tak mampulah. Kan? Dia harus cuba sedaya upaya kemampuan. Yang ini memberanikan diri, memohon kepada Allah kekuatan, meminta, berjumpa dengan orang tu minta maaf, walaupun apa nak jadi. Ini usaha.
Kalau benar-benar dia sudah usaha dan dia tak mampu, baru datang second option. Second option dia apa? Mohon maaf kepada Allah SWT, kemudian memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan amal kebaikan, dan hadiahkan pahala itu pada orang tersebut. Yang ketiga, mohon istighfar kepada Allah SWT. Sebab berkenaan manusia bukan perkara yang ringan. Itu Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang menjaga lisannya di antara dua mulutnya, antara dua bibirnya, barang siapa yang menjaga di antara dua bibirnya dan dua pahanya, aku jamin dia syurga. Ini Nabi SAW yang bersabda. Jaminan Nabi. Nabi kalau jamin, ini guarantor tu. Kalau Nabi SAW menjaminan, tidak ada syak. Sebab perkara ni paling susah nak jaga. Antara dua bibir maksudnya apa? Lidah. Lidah. Sebab lidah ni, dia adalah apa dia? Objek yang tidak berulang. Bahasa orang dia cakap apa ni? Cakap ikut sedap. Kau intamassaku bihi. Nabi SAW, jika engkau menjaga betul-betul lidah ni, kalau kita jaga betul-betul, Allah SWT akan kurniakan kita syurga. Lidah ni perkara paling susah. Itu sesuai juga dengan hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik ataupun diam. Diam. Itu sebab lidah ni bahaya. Harus jaga lidah dengan sebaik-baik. Pada hari kiamat, lidah kita ni akan diikat oleh Allah SWT. Tetapi tangan kita, kaki kita, anggota-anggota badan kita ni akan diberikan izin oleh Allah untuk berbicara pada hari kiamat. Kenapa diikat oleh Allah di lidah? Supaya dia tak boleh membela dirinya. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Allah SWT berfirman dalam Quran Al-Karim, pada hari kiamat nanti lidah ni akan berkata kepada Allah, kenapa Allah izinkan anggota-anggota yang lain untuk berbicara kepada Allah SWT mengenai perbuatan yang telah dia buat. Jangan sangka kita boleh buat apa suka hati dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan kemaluan kita, apa sahaja. Dia akan berbicara dan menjadi saksi di hari kiamat di sisi Allah SWT. Ini lidah ni Allah akan ikat. Kenapa? Sebab di dunia sudah diberi kebebasan. Di hari akhirat tak ada kebebasan lagi oleh Allah. Jadi lidah ni akan protes. Macam mana anggota-anggota ni boleh berbuat? Jawab Allah SWT, alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang maha berkuasa untuk memberikan apa sahaja untuk berbicara. Jadi berhati-hati dengan lidah. Ini semua akibat apa? Lidah. Akibat lidah. Kalau dari awal dia menjaga lidahnya, tak mungkin dia akan terjatuh dalam dosa seperti itu. Jadi dosa menzalimi perasaan orang lain jangan kita remehkan. Perkara itu dinilai oleh Allah SWT sebagai satu dosa, satu perbuatan yang amat parah, yang padahnya akan balik pada orang tersebut. Dekat dunia pun dia akan hidup susah, dekat akhirat apatah lagi. Kalau dia sempat bertemu dengan orang tersebut minta maaf, kalau dia tak sempat, orang tu sudah meninggal ataupun dia meninggal dahulu, macam mana nak solve perkara ni dekat hari kiamat? Macam mana tuan-tuan? Parah kan? Ini yang ketiga. Yang keempat,
Sedangkan zalim kerana melanggar kehormatan orang lain, seperti mengkhianati kehormatannya ataupun mengkhianati kehormatan anak, isteri dan kerabatnya. Tidak ada jalan lain, perhatikan, tidak ada jalan lain kecuali meminta maaf kepada yang berkenaan. Ini kerana perkara tersebut akan menimbulkan fitnah dan kemarahan yang besar. Satu-satunya jalan ialah memohon kepada Allah agar orang yang berkenaan meridaimu. Ya, Allah yang Maha berkuasa atas hati seseorang. Hanya Allah yang boleh lembutkan hati dia untuk memaafkan. Sebab kata Imam Ghazali, perkara ini tak ada jalan lain kecuali minta maaf kepada yang berkenaan. Bermohon kepada Allah agar orang yang berkenaan meridaimu, juga agar memberikan kebaikan yang setimpal dengan kerugiannya. Akan tetapi sekiranya ia selamat dari fitnah, meminta maaf kepada pihak berkenaan adalah yang paling utama. Adapun zalim dalam urusan agama, seperti mengkufurkan orang lain, ini menjadi trend sekarang. Orang buat baik dipersalahkan, orang yang benar-benar muslim, mukmin, bertakwa dikafirkan. Alhamdulillah. Ini adalah satu balak, satu perkara yang amat menyedihkan, satu musibah yang menimpa kaum muslimin sekarang. Mengkafirkan satu sama lain, menghalalkan darah satu sama lain. Alhamdulillah. Bersabda Nabi SAW, tidak ada dua orang mukmin yang mengkafirkan satu sama lain, melainkan salah satunya akan menjadi kafir. Ini bahaya ni. Siapa yang salah ustaz tu? Biasanya orang yang cakap pula yang akan balik pada diri. Ini dari segi mengkufurkan orang lain, membid'ahnya atau menuduhnya sesat. Nak tuduh orang sesat, ini pun kena jaga-jaga juga. Kesesatannya apa? Adakah yang melanggar syariat Allah dan Rasulnya? Kalau dia menyeru orang tu bilang orang, atau orang tu menyeru pada orang lain supaya jangan solat, tak payah kau solat, tak payah kau puasa, memang sesat. Ini nak kena lihat apa perkara yang dia sebar, mengajak pada orang lain. Jangan sesuka hati menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan orang sesuka hati. Penyelesaiannya sangat rumit. Ini kerana yang berkenaan perlu mengakui pembohongannya. Tengok, sekarang lagi perbuatan ini senang bertular di media sosial. Kalau fitnah itu tersebar sekarang ini dalam media sosial, bukan kita je dalam negeri kita yang boleh tahu, ataupun dalam kampung kita, daerah kita. Bila dah masuk media sosial, perkara ini boleh tersebar ke semua pelosok negeri yang tak pernah kita jejak pun. Satu dunia boleh tahu. Betul? Kalau fitnah sudah tersebar begitu luas, macam mana kita nak tarik balik? Mungkin sahaja orang tu kata, ya, tak apa, aku boleh buat public apology. Sekarang, kalau fitnah tu tersebar pada 10 juta orang, public apology dia hanya tersebar pada 1 juta orang, 9 juta ni bahagian macam mana? Yang tersebar dengan fitnah tersebut, yang tidak mendapat dengar apa ni, minta maaf daripada orang tersebut, pengakuan daripada orang tersebut, yang bagi 9 juta tu macam mana? Dia akan sentiasa apa tu, berpendirian bahawa itu perkara benar, padahal itu sudah perkara yang dosa. Ini perkara kalau masuk media sosial memang parah. Maka itu apa sahaja yang kita type sekarang tak perlu ada lidah, jari kita menggantikan. WhatsApp kita, SMS kita, kan? Apa posting kita, berhati-hati. Ini
semua akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Kalau tak ada kebaikan nak tulis, jangan kita tulis. Kalau apa yang kita nak tulis sebab nak luahkan perasaan, apatah lagi sekarang yang banyak lepaskan di sosial media ni semua apa? Mengenai tak puas hati kepada suaminya, tak puas hati kepada isterinya, tak puas hati kepada ibu bapanya. Ini semua perkara-perkara internal. Sampai orang yang tak tahu pun boleh tahu. Orang yang tak ada kena-mengena pun tahu. Susah. Ini perkara sangat sulit. Jadi lebih-lebih lagi dalam bab membahayakan seperti urusan agama, harus kita lebih berhati-hati. Kan? Kemudian minta maaf jika mampu. Tetapi jika tindakan itu tidak mungkin dilakukan, mohonlah dengan ikhlas kepada Allah agar pihak berkenaan sudi untuk memaafkan kamu. Dalam masalah ini, apabila kamu dapat meminta maaf kepada pihak yang berkenaan, lakukanlah. Akan tetapi jika tidak mungkin, mintalah kepada Allah dengan perasaan rendah diri. Di samping itu, perbanyakkan sedekah kepada orang fakir dengan harta yang halal, agar Allah membuka hati pihak berkenaan untuk memaafkan kamu. Antara 5 perkara yang telah kita bincangkan, semuanya, semua urusan ini kata Imam Ghazali, secara rumusannya, semua urusan ini, yang pertama minta maaf. Harus mengaku pembohongannya, percakapannya, apa yang telah dia buat pada orang tersebut, dia harus minta maaf. Kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, maka perbanyakkanlah sedekah dengan niat agar Allah menggantikan dosanya itu dengan pahala. Yang ketiga, beristighfar, memohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yang keempat, memohon kepada Allah agar Allah melembutkan hati orang itu untuk memaafkan. Kerana perkara ini tak ada cara lain. Sebab urusan hati ini hak dia. Ini hak dia. Kita hanya boleh memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Perhatikan, kan? Sesungguhnya keadaan yang demikian itu adalah kehendak Allah pada hari kiamat kelak. Kerana perkara ini berkaitan dengan hari kiamat, dia berkaitan dengan hari akhirat, dia berkaitan dengan syurga dan neraka kita. Maka sabda Nabi SAW, perhatikan ini. Dengan mengharapkan kurniaannya yang agung dan ihsannya yang adil, mudah-mudahan akan diketahui kebenaran hati hamba-Nya. Ini juga bertujuan agar Allah menjadikan pihak berkenaan ikhlas dalam menerima segala kurniaannya yang telah dilimpahkan kepada orang-orang mukmin dalam menolak kezaliman, seperti yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis cerita yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Apa riwayatnya? Pada suatu hari kami melihat Nabi SAW sedang duduk. Kemudian beliau tertawa gembira. Nabi tengah duduk, kemudian Nabi ketawa. Dan ketawa Nabi itu membawa perasaan yang gembira kepada diri Nabi SAW. Jadi para sahabat pun heran. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini antara kelebihan Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar, tuan-tuan, dia ni orang dia direct. Kalau dia marah, dia akan tunjukkan dia marah. Kalau dia nampak something happen, dia akan tanya seterusnya. Jadi banyak kisah, cerita yang kita dapat dimanfaatkan kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Abu Bakar biasa. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia orang yang sangat beradab, sangat malu dengan Nabi SAW. Apa saja Nabi buat, dia akan diam. Kalau Nabi ketawa, dia ketawa. Nabi nangis, terus dia nangis, tanpa dia tahu apa sebab. Ini Sayyidina Abu Bakar. Kalau Nabi dalam keadaan muka risau, dia akan muka risau.
dan dia tak akan tanya Nabi kenapa. Ini hebatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Umar, dia selalu nak tahu kenapa. Ini antara sahabat yang mulia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi banyak kisah-kisah dalam riwayat-riwayat hadis, banyaknya daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sebab apa? Soalan-soalannya. Jadi ini dalam kisah ni, Sayyidina Umar ni menjadi orang yang bertanya kepada Nabi SAW. Nampak Nabi tengah duduk, terus Nabi ketawa. Dia tanya. Sayyidina Umar bertanya, mengapa Rasulullah SAW tertawa? Maka Rasulullah menjawab, ada dua orang umatku menghitung-hitung haknya. Ini Nabi kasih perumpamaan. Yang seorang berkata, ya Allah, berikanlah kepadaku hak yang dizalimi oleh saudaraku ini. Ini dua orang pada hari kiamat dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan mahkamah Allah. A dengan B. Yang A mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikan padaku hak yang telah orang B ni zalim kepadaku. Dia minta pada Allah. Maka Allah berfirman, berikanlah haknya yang telah engkau zalimi itu. Allah tak tanya kenapa pun. Maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak tanya kenapa pun pada dia. Kenapa kau nak bagi? Kenapa kau nak minta? Kenapa kau nak tuntut? Kenapa? Ini sebab pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala tahu perkara itu urusan antara dua hamba dia. Perkara itu tak ada, Allah tak ikut campur urusan. Akan tetapi Allah menjadi pengadil. Jadi yang A diminta dengan Allah haknya, orang B yang zalim tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, berikanlah haknya yang telah engkau zalimi itu. Yang seorang lagi itu yang dimintakan bertanggungjawabkan itu, dia berkata, ya Allah, ya Rabbi, kebaikanku telah habis. Kebaikanku telah habis. Habis di mana? Banyak orang tuntut daripada dia. Kan? Saya kisahkan orang yang dibawakan oleh hadapan kepada Allah SWT. Orang-orang yang menzaliminya pada waktu dia hidup, hari kiamat dia akan datang, satu persatu akan tuntut haknya sampai kebaikannya habis. Ini yang Nabi kisahkan pasal orang yang muflis. Ingat tak? Pasal orang muflis, bankrupt. Kebaikannya telah habis, dosanya pula orang tua akan pikul. Semoga Allah selamatkan kita daripada perkara sedemikian. Ini yang menzalimi itu menjawab kepada Allah, ya Allah, kebaikanku telah habis, maka tidak ada apa lagi untuk aku bayar kepadanya. Orang yang pertama tadi berkata, oleh itu kau tanggung segala dosaku sebagai ganti. Dahlah kebaikan habis, dosa pula kena tanggung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana tempatnya kalau begitu? Neraka Allah SWT. Tapi kita lihat, teruskan. Oleh itu kamu kena tanggung segala dosaku sebagai ganti, sambil menitiskan air mata. Tengok, Nabi SAW bila ceritakan pasal ni, Nabi menitiskan air mata. Dan apa? Nabi ni orang yang sentiasa prihatin dan susah hati. Tak boleh Nabi ni nak lihat salah satu daripada umatnya pun masuk neraka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi susah payah ajarkan kita kebaikan, ajarkan kita kepada syurga. Kita senang-senang nak kafirkan orang. Kita senang-senang nak golongkan orang di ahli neraka. Alhamdulillah. Nabi susah payah nak selamatkan orang daripada api neraka. Kita pula yang tentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Macam syurga neraka tu milik kita. Allah, ini bahaya ni sekarang. Akhir zaman mesti berhati-hati. Harus dipenuhi hati itu dengan ilmu. Dan
kena amal. Nabi bila ceritakan kisah ni saja, Nabi menitiskan air mata. Kenapa? Sebab fikirkan nasib orang yang menzalimi itu tadi. Kalau kita apa kita cakap? Padan muka. Betul? Tengok hati kita macam mana. Kalau kita ni, kita akan cakap padan muka tu. Jahat lagi. Dulu tak nak. Sekali tak nak mampu besar sudah ke orang. Keluar bagi tu. Macam mana kotornya hati kita. Sampai kita suka tengok orang dalam kesusahan. Betul? Berapa banyak antara kita yang benar-benar kita bahagia bila saudara kita dalam kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan. Kita syukur pada Allah. Kita bahkan kalau bahagia kita akan berikan orang makan, sedekah. Atas apa? Menunjukkan perasaan gembira kita pada saudara kita. Ini tak. Hati kita ni penuh dengan hasad, dengki mengenai hal dunia. Nampak orang kereta lebih mewah, kita sakit hati. Nampak orang lebih harta, kita sakit hati. Nampak orang dinaikkan pangkat, kita sakit hati. Dengan banyaknya hasad dan dengki, kita nak masuk syurga Allah? Takkan tuan-tuan. Illa man atallaha biqalbin salim. Syurga itu hanya bagi orang-orang yang Allah SWT dia menuju kepada Allah pada hari kiamat dengan hati yang bersih. Tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada nak sifat buruk sangka, tak ada nak suka tengok orang jatuh. Kita sekarang bukan main bahagia kita kalau kita tengok saudara kita punya bisnes teruk, saudara kita punya apa, kerja kena buang kerja ke, susah cari makan, oh kita happy. Stop. Ini bahaya, kotor hati kita. Dahsyat. Jadi jangan senang-senang kita mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, apalagi menggolongkan orang itu ahli neraka. Naudzubillah. Ini Nabi SAW ceritakan hal demikian. Ini perkara belum terjadi. Ini pada hari kiamat nanti, Yaumul Hisab, hari perhitungan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menceritakan, Nabi mengenangkan nasib orang yang menzalimi itu. Nabi menitiskan air mata. Kemudian Nabi teruskan cerita. Kemudian Allah berfirman. Allah berfirman pada siapa? Pada orang yang menzalimi tadi. Angkatlah kepalamu. Orang yang dizalimi, maaf ini Allah berfirman pada orang yang dizalimi tadi. Sebabnya orang yang dizalimi itu tadi kata apa pada Allah? Kalau dia tak ada kebaikan, biar dosa aku ditanggung. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada orang yang mengatakan tadi, siapa yang dizalimi. Yang hak dia kan? Dia salah tak? Minta perkara tu. Dia tak salah. Tapi tengok Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah macam mana. Allah berfirman pada dia, angkatlah kepalamu dan lihatlah syurga. Ditunjukkan oleh Allah SWT syurga. Orang yang dizalimi itu ditunjukkan oleh Allah syurga. Setelah melihatnya, orang yang menuntut tadi berkata, Ya Rabbi, aku telah melihat kota-kota yang berlantaikan perak, gedung-gedung indah yang diperbuat dari emas dan bertahtakan ratna yang indah. Dia nampak tu, syurga tu dilihatkan oleh Allah SWT depan mata dia. Orang ni berkata, aku telah melihat semua tu, keistimewaan. Apakah semua itu untuk Nabi atau untuk mereka yang mati syahid? Orang yang dizalimi itu, dia tanya kepada Allah, perkara yang dia nampak tu semua untuk orang yang Nabi-Nabi ke atau untuk orang yang mati syahid? Jawab Allah, engkau juga dapat menikmatinya. Engkau juga dapat menikmatinya dengan mengampuni saudara yang telah menzalimimu tadi. Subhanallah. Allah Ta'ala kata pada orang yang dizalimi itu yang sedang tuntut hak dia, dia bilang, kata Allah SWT, ini juga untuk engkau. Seandainya, sekiranya engkau mengampuni,
orang yang menzalimimu tadi. Ini dah nampak surga dia, dia dah nampak keindahannya, dia dah nampak ni janji Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk dia. Tapi syarat dia apa? Diampunkan orang yang menzalimi dia. Waktu di dunia orang ni banyak menzalimi dia, dengan orang yang ambil harta dia, ke fitnah dia, ke mengumpat dia, apa saja. Yang penting dia ada buat salah, dan orang ni tak maafkan waktu hidup dia. Waktu hidup dia tak maafkan. Dia akan cakap aku akan tuntut ke akhirat. Ini tuntutan dibawa ke mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan haknya, diperlihatkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata ini kan untuk Nabi, untuk ayat mati syahid. Kata Allah, tidak, kamu juga boleh menikmatinya seandainya, sekiranya kamu mengampuni orang tadi. Jawab si penuntut, jika demikian sekarang juga aku maafkan. Apa lagi nak pengakhiran seseorang itu, sama ada pengakhirannya syurga atau neraka. Tuan, hidup kita kat dunia ni bukan akhiran. Kenapa? Sebab selalu ada kemudian. Selalu ada kemudian. Lepas tu akhirnya. Faham maksud saya apa tu? Kita dilahirkan, lepas tu belajar. Apa belajar? Kahwin. Apa kahwin? Kerja. Apa kerja? Pada anak. Pada anak ada cucu. Lepas cucu mati. Lepas mati dibangkitkan. Lepas dibangkitkan dihisap. Lepas dihisap syurga atau neraka. Lepas tu tak ada lagi. Itu penghujung syurga. Jadi orang ni bila diperlihatkan syurga ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, kau boleh masuk dengan syarat memaafkan orang yang berzalim. Tengok Allah memberikan tawaran, Allah memberikan dia offer. Allah ni syurga, ini syurga kepunyaanmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah untuk masukkan siapa sahaja dalam syurga dan siapa sahaja dalam neraka. Itu hak Allah, itu hak mutlak Allah. Tak ada siapa boleh masuk campur. Jadi Allah tawarkan tu offer kepada siapa? Orang yang dizalimi tadi. Kau ampunkan dosa dia, kau maafkan dia, sekarang juga kau akan dapat. Maka orang itu berkata, jika demikian sekarang juga saya memaafkan dia, wahai Tuhan. Maka Allah berfirman lagi, pimpinlah tangan dia. Allah. Pimpin tangan siapa? Orang yang menzalimi dia tu. Pimpinlah tangan dia dan masuklah kalian ke dalam syurga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah, kemudian tuluslah di antara kamu, kerana Allah menyukai ketulusan dan keikhlasan di antara kaum mukminin. Nabi pesan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan ada ketulusan dalam hati kita, kejujuran, keikhlasan mesti ada. Imam Ghazali berkata, ini suatu peringatan bahawa kebahagiaan hanya boleh didapati daripada orang yang berakhlak dengan akhlak yang diridai Allah dan Rasul. Di antaranya ialah ikhlas sesama manusia dan mudah memberikan kemaafan kepada orang lain. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berpesan dalam Al-Quran Al-Karim, fa'fu wasfahu, maafkanlah dan berbaiklah, jangan simpan dendam. Kita mungkin marah, ya, orang yang selalu marah dan simpan dendam demi kemarahan dia. Kata Allah SWT, mutu bi ghaidikum, matilah engkau dalam keadaan kemarahan. Jadi kemarahan itu tak ada manfaat. Mungkin kita marah dan besok lusa
tapi belajar didikkan hati kita itu untuk maafkan orang. Belajar apa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Adakah kamu tidak suka jika Allah mengampunkan dosamu? Kita nak pengampunan dari Allah, kata Nabi SAW, nak dapatkan pengampunan dari Allah, jadilah orang yang pemaaf. Orang yang hati, kerana orang yang memaafkan ni hati dia lembut. Orang yang tak suka memaafkan orang, hati dia keras. Pergi jalan, dia mampu, tak kisah apa nak jadi. Tak maafkan dia, dunia akhirat aku akan tuntut dia. Bukan dia je, keturunan dia baru tuntut. Allah, ini yang punya sifat kemarahan yang ada. Dunia ni milik Allah, hati kita milik Allah, syurga dan neraka milik Allah. Itu sebab Nabi pesan pada kita, nak jadi orang baik, bersiap sedialah untuk sentiasa kamu ini diperkecilkan. Diperkecilkan maksudnya apa? Orang akan hina kita. Sikit-sikit maaf. Orang akan cocok isteri kita, anak-anak kita, adik-beradik kita. Apa maafkan orang begini? Dia tak perlu tidak rosakkan kita punya kehormatan, maruah. Orang yang batu api. Jadi orang yang bertakwa maksudnya orang yang ada prinsip dengan ajaran Nabi Allah SWT. Ini namanya orang bertakwa. Selagi perkara ini tidak bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul ajarkan, jalankan. Ya, walaupun orang yang paling terdekat dengan kita, mungkin ayah kita, ibu kita, isteri kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, saudara kita, selalu cocok kita, kau jangan maafkan dia. Ini kau punya hak, tuntut. Suami isteri ni hak ke? Tuntut. Dan tuntut sampai bila? Bahagia ni. Itu jangan kita kasih apa? Jangan kita kasih can dengan syaitan. Kita kasih can dengan syaitan untuk apa? Untuk sentiasa bergaduh dengan kita. Berapa banyak adik-beradik yang gaduh sampai tak maafkan satu sama lain, sampai satu sama lain meninggal pun tak jenguk. Ini cerita benar, bukan perkara-perkara. Sebab apa? Harta warisan, harta faraid, su satu sama lain dekat kot. Pasal benda remeh. Tentang harta 2 million. Berapa besar 2 million? Solat subuh sunat 2 rakaat tu lebih besar daripada dunia yang seisi. Betul kan? Bukan itu sabda Nabi SAW. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh tu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kerana dunia ni apa yang ada? Segala dunia dan isinya. Bukan dunia sahaja, isinya. Dalam dunia ni ada emas, ada belian, ada intan, ada permata. Ada orang-orang yang kaya. Maka itu orang yang benar-benar ada takwa dalam hatinya, tidak akan tergoncang hatinya dengan keduniaan. Ini namanya takwa. Mesti ada prinsip. Walaupun orang itu, orang dekat kita itu cocok kita untuk ada sifat dendam, tidak memaafkan, keras hati, dia kita jadi orang yang lembut hati. Sebab kebaikannya itu akhirnya akan sampai pada diri kita sendiri. Kita maafkan orang, kita yang dapat tu kebaikan. Apa kebaikannya? Pengampunan Allah, redha Allah, syurga Allah. Pengampunan Allah, redha Allah, syurga Allah. Tujuan kita hidup kat dunia apa kalau bukan terdapat keredaan Allah? Belajar maafkan orang. Kita tahu pasal satu kisah Nabi SAW ceritakan antara sahabat, yang mana orang itu masuk dalam masjid. Nabi katakan kepada para sahabat, sekejap lagi orang ahli syurga akan masuk masjid. Sahabat ni, tuan-tuan, sahabat ni paling pantang dengar kalau Nabi bilang orang ahli syurga. Iyalah, tu garanti
lebih daripada Nabi. Siapa tak nak? Kuncinya Nabi SAW. Kunci syurga tu Nabi SAW. Nabi dah kasi garanti. Sahabat pun siapa yang masuk? Tengok kali datang satu orang masuk. Orang biasa. Besoknya Nabi kata sedemikian lagi. Kejap lagi akan datang seseorang yang ahli syurga. Sampai 3 hari betul-betul. Sahabat lain, ada satu sahabat ni dia penasaran, nak tahu apa dia punya amalan dalam bilang dia ahli syurga ni. Jadi dia jumpa dengan orang ni. Dia kata boleh tak kita jadi tamu kat rumah. Yalah, biasanya kalau orang yang ahli syurga Nabi cakap ni, biasanya apa? Kita main sangkaan, oh dia ni banyak baca Quran, dia ni banyak solat tahajud, oh dia ni banyak sedekah. Betul? Memang kan sangkaan kita macam itu. Jadi orang ni dia penasaran, dia nak tahu apa yang amalan orang ni buat sampaikan Nabi SAW jaminkan dia ni syurga. Bukan satu kali, 3 hari. Jadi sahabat yang tanya, jumpa dengan orang tu, boleh tak aku jadi tamu kamu? Nak duduk kat rumah dia. Sebab apa nak duduk kat rumah dia? Nak tengok apa dia amalan dia bikin. Jadi dia jadi. Orang tu bilang apa tak? Kau jadilah kamu aku. Dia duduk 1 malam, 2 malam, 3 malam. Tengok, sama orang ni tak bangun, tak bangun. Apa je, tak boleh. Cukupkan solat dia malam. Hari ketiga tu baru dia bilang, Mas sahabat, aku ni sebenarnya dengar Nabi SAW cakap kau ni ahli syurga. Jadi aku datang jadi tamu sebab nak tahulah apa amalan kau bikin. Tapi aku tengok kau tak ada buat apa-apa. Kau tak ada bangun, solat banyak, ambil solat biasa 2 rakaat. Berapa rakaat yang dia mampu baca Quran biasa. Tak ada macam extraordinary punya amal ibadah. Sahabat ni bilang, oh, itu sebab dia. Jadi dia bilang, apa amalan yang kau bikin yang Nabi sampai jamin kau syurga? Dia kata, aku tak ada buat apa-apa amalan. Tak ada. Kecuali sebelum aku tidur tiap-tiap malam. Sebelum aku tidur, aku berkata kepada diriku dan kepada Allah, ya Allah, aku maafkan semua orang yang menzalimi aku, yang mengumpat aku, yang curi harta aku, yang fitnah aku, apa je lah dia orang buat. Yang penting aku maafkan dia. Tak ada aku nak tuntut apa-apa. Bersihnya hati orang. Tiap-tiap malam sebelum dia tidur, amalan dia apa tuan-tuan? Dia kata pada diri dia dan pada Allah SWT, dia maafkan semua orang yang menzalimi dia. Tak kisah orang tu mengumpat ke, orang tu curi harta dia, apa dia tak kisah. Yang penting aku maafkan. Sebab dia tahu itu hak bahagiannya. Itu adalah hak mutlak yang Allah berikan pada seorang hamba. Kalau dia tak maafkan, orang tu akan binasa. Ini dia tak tahu tak? Dia cuma maafkan dia, siapa dia yang buat. Baru sahabat kata, baru aku faham kenapa Nabi bilang kau ni ahli syurga. Jadi persiapkan hati kita untuk sentiasa maafkan orang lain. Lebih-lebih lagi saudara kita, adik-beradik kita, yang kita besar bersama dengan dia, kita main dengan dia, kita bergurau dengan dia. Takkan pasal harta, takkan pasal perkara-perkara remeh keduniaan, pasal cucuk-cucuk orang kita nak menjadi musuh. Jadi moga-moga apa yang kita pelajari ini membersihkan hati kita dari semua sifat yang kotor, sifat yang tak baik, sifat dendam, sifat hasad, sifat dengki, terutamanya sifat tamak, sampai kita tak suka memaafkan orang yang menzalimi kita. Moga-moga Allah membersihkan hati kita, menjadikan kita hamba yang diridai Allah, dikasihi Allah, disayangi Allah. Moga-moga Allah memberikan kita kemaafan, dan juga pada semua orang yang menzalimi kita, kita maaf. Kita hadapkan. Kan? Jujur pada diri, adakan keikhlasan, ketulusan dalam hati, Allah yang menjadi saksi. Kerana perkara ini adalah perkara
batinnya kita. Yang hanya tahu batin kita Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala alam bisawab. Moga-moga apa yang kita belajar menjadi manfaat bagi kita insyaallah. Yuk kita tutupkan majlis kita dengan bacaan selawat. Moga-moga Allah meridai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melimpahkan rahmatnya kepada kita dan keluarga insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.